नमस्कार आप सभी देखने और सुनने वालों को। आज का हमारा ये ब्लॉग बहुत ही ख़ास होने वाला है। श्री रामचंद्र हॉस्पिटल के पास सबसे अच्छा और पुराना गेस्ट हाउस है बाबा तारकनाथ अफसान। यहाँ पर बहुत सस्ते में रूम मिलता है, एसी, नॉन एसी विद किचन। ये एक नाम आप ज़रूर याद रखें। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों के साथ मैं इसे शेयर करूं, और आज मुझे फिर से ये सौभाग्य मिला है कि मैं इनसे मिलता और डिटेल में इसके बारे में सब कुछ आपको बता सकता। एक ऐसी दुनिया जहां आपको अपने मिलते हैं जो हर वक्त आपके साथ खड़े होते हैं। आइए ऐसे ही एक संसार में आपको ले चलता हूं, बाबा तारकनाथ अफसान। यहाँ पर बहुत सस्ते में रूम मिलता है, एसी, नॉन एसी विद किचन। यहाँ पर रूम लेने के सबसे बड़े फ़ायदे ये हैं कि जो लोग इस गेस्ट हाउस में रहते हैं उन लोगों को पूरा दिन हॉस्पिटल में गाइड कर दिया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ रूम रेंट देने से ही आपको ये फ्री फैसिलिटी मिल जाती है। हमें भी मिला है, आप लोगों को भी डेफिनेटली मिलेगा। रूम, बाथरूम, किचन सब कुछ बहुत ही क्लीन है। यहाँ पे गोराचंद अंकल और सौरभ दा बहुत हेल्पफुल हैं। आप लोग विश्वास करके जा सकते हैं विदाउट एनी हेल्पिंग हैंड। ये सोच कर जाएंगे कि आपकी फैमिली ऑलरेडी वहाँ है। गोरा अंकल और सौरभ दा आपको किसी तरह की तकलीफ़ का सामना नहीं करने देंगे। यहाँ पर रूम चेक इन चेकआउट का टाइम 8 AM है। आपने वीडियो में तो देखा ही होगा कितना अच्छा रूम है। यहाँ पे सबसे सुंदर गेस्ट हाउस यही है, और ये गेस्ट हाउस सिर्फ पेशेंट लोगों के लिए है, नॉट फॉर टूरिस्ट्स। आइए अब आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्यों ये खास मरीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हम चाहेंगे कि जो यहाँ रह कर गए हैं पहले, आप उनके रिव्यूज़ ज़रूर सुनें और बहुत ध्यान से सुनें किस तरह से उन्होंने महसूस किया है। आइए सुनते हैं। प्रिय बंधु बान्धवीসকল, मोर नाम नरेन दास। मैं हुजाई डिस्ट्रिक्ट लामडिंगर पर आइसो। मोर छालीर क्या प्रब्लेम आसो चेन्नई रामचंद्रत आइसो। तो आगते मैं एक बार देखाबले आइसो, सार्जारी आছিলে। माने जते आसलो तते इमान ভাল नाছিলে, असुविधा आছিলে, ताते दालाলৰ चक्कर आছিলে। एबार मैं इते आइसो बाबा तारकेश्वर आवास। इते क्या कोनो असुविधा ना, रूम बिलाको बिराट साफ सफाई और खा लोৱাৰ सुविधाबिलाको आछे। और मानुहजने हस्पिटाले माने बिना क्या पैसा पाति नलय हि माने भालके हेल्प करि थाके। और तार पिछते आपनार इते कोनो दालाলৰ चक्कर नाई। आपनालोके यदि आए डायरेक्ट आहिब पारे बाबा तारकनाथ आवास बुली, बा क्या कन्टेक्ट नम्बरो पाई जाब। इते आइले आपनि किन्तु बिराट सुजुग सुविधा पाई थाकिब। और आपनि डायरेक्ट आहिब, दालाলৰ कोनो चक्कर नाई, दालालक पैसा पाति দিব नालागे इते। और এতিয়া মই मोर छालीটো माने ভাল पाइছে। এতিয়া মই एकदम फिट হৈছে। এতিয়া ঘৰত লৈ যাই আছো। এতিয়া মানে অলপ ভাল লাগিছে আৰু যে ইমান দিন থাকিলো ইয়াতে, আৰু একদম নিজৰ ঘৰৰ পৰিবাৰৰ নিচিনা থাকিলো, কোনো অসুবিধা হোৱা নাই। এতিয়া আৰু মনটো বিৰাট ভাল লাগিছে। আৰু তো আপোনালোকে কোনে কোনে আহিব চাই বা কিবা প্ৰব্লেম হলে যতে ততে নেদেখাই ইয়াতে ডাইৰেক্ট চেন্নাই আহিব পাৰে, ৰামাচন্দ্ৰত দেখাই আৰু এই দাদাৰ তাতে থাকি আপোনালোকে ভাল সুবিধা ল'ব পাৰে। দালাল আনিব নালাগে, দালাল ইয়াতে কোনো দালালৰ চক্কৰ নাই। আৰু ঘৰবিলাক ৰুমবিলাক আপোনালোকে একদম জেনুইন ৰেটত পাব। ধন্যবাদ। आइए अब आपको मिलाते हैं एक ऐसे इंसान से जो 10-12 सालों से इससे जुड़ा है। আমি শ্রী সুনীল কুমার ঘোষ, সিয়াখালা হুগলি হইতে আমি চেন্নাই আসি এই রামচন্দ্রন হসপিটালে দেখাবার জন্য। এখানে গোরাচন্দ্র ঘোষ নার এখানে সুব্যবস্থা আছে বাসস্থানের জন্য, থাকা, টাকা, খাওয়ার
খুব সরঞ্জাম, খুব অ্যাকোমোডেশন খুবই ভালো। এখানে কোনো দালাল ফালার প্রয়োজন হয় না। সোজা এই নামে বাবা তারকনাথ বললেই হবে। আবাসন গোরাচাঁদ ঘোষ। আমি রিটায়ার হওয়ার পর পুলিশ ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতাম। রিটায়ার হওয়ার 14 সালে রিটায়ার হওয়ার পরেই আমি 14 সাল থেকে চেন্নাই রামাচন্দ্রনে এই গোরাচাঁদ ঘোষ তারকনাথ আবাসনে আসছি এবং এখানে অ্যাকোমোডেশন এত সুন্দর সুব্যবস্থা আছে, যার জন্য আমরা অনেক জায়গায় অনেক রকম ব্যবস্থা নিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু আমরা না, কোনো কিছু কর্ণপাত না করে সোজা আমরা চলে আসি বাবা তারকনাথ গোরাচাঁদ ঘোষ ওনার আবাসনে। আমরা খুবই খুশি থেকে এবং ওদের ব্যবহারে এবং ওদের সুব্যবস্থায় আমরা খুব আনন্দিত, যার জন্য আমরা যতবারই আসি, বছরে একবার দুবার, সেই একই জায়গায় একই আবাসনে আমাদের আসতেই হয়, কারণ অ্যাকোমোডেশন এতই ভালো যে অন্য জায়গায় আমাদের মন চায় না। এই জন্য জানাচ্ছি, কাউকে কোনো দালাল না ধরে আমরা চাই চেন্নাই রামাচন্দ্র হসপিটালে আসলেই গোরাচাঁদ ঘোষ বাবা তারকনাথ আবাসনে আসলে দেখবে একবার এসে, যে কেউ যদি মনে হয় যে হ্যাঁ সুব্যবস্থা খুব প্রিয়, মনে লাগার মতো, তাহলে এখানেই আসার জন্য আমি অনুরোধ করছি। কারণ এখানে অনেক রকম দালালের কাছে কোনো কিছু প্রয়োজন নেই জানার। সোজা বাবা তারকনাথ গোরাচাঁদ ঘোষ আবাসনে কাছেই, রামাচন্দ্রন হসপিটাল থেকে দূরে নয়, একদম শেষ লাস্ট কর্নারই রামাচন্দ্র হসপিটালের শেষ সীমানা, তার রাইট সাইডেই এই 1 মিনিট বাবা তারকনাথ আবাসন। আশা করি এখানে আসলে খুবই অ্যাকোমোডেশন কেন সবকিছুই প্রয়োজনীয় যা জিনিস দরকার হয় সবকিছুই কিন্তু এখানে সুব্যবস্থা আছে। গোরাচাঁদ ঘোষ একজনকে নিয়ে গিয়ে, নিজের এখতিয়ারে নিয়ে গিয়ে ডাক্তারবাবু সব যা প্রয়োজন, যে কোনো ডাক্তারবাবু প্রয়োজন, সেসব জায়গায় ঠিক ঠিক জায়গায় নিয়ে গিয়ে সঠিক কাজ করিয়ে তাড়াতাড়ি যাতে সব সুব্যবস্থা হয়, সব কিছু করিয়ে দেয়। কারণ আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে বলছে, 14 সাল থেকে আমি এখানে আসছি, আজকে হচ্ছে 25 সাল। আমি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ইনভেস্টিগেশন অফিসার বহু কিছু দেখেছি, কারণ আমি বিগত 75 থেকে চাকরি করে এই 14 সালে রিটায়ার করেছি, বহু অভিজ্ঞতা আমার আছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলছি, কারণ এই 11 বছর ধরে এসে যা বুঝছি, আমরা কিন্তু কোনো দিকে কর্ণপাত না করে সোজা কিন্তু এখানেই আমি আসছি। আমি মনে করি আমি যে ডিপার্টমেন্ট থেকে রিটায়ার করে এখানে আসছি, এদের সবকিছু অ্যাকোমোডেশন এবং সব সুব্যবস্থা দেখে আমি খুব খুশি। আপনারা যদি কোনো জায়গায় প্রলোভনে পড়বেন না, মনে যদি করেন, একবার এই বাবা তারকনাথ আবাসন গোরাচন্দ্র ঘোষ বললেই হবে, রামাচন্দ্র হসপিটাল থেকে কাছে এসে একবার দেখবেন, খুব উপকৃত হবেন। এবং এখানে অ্যাকোমোডেশন, হ্যাঁ, যদি মনে করেন যে আমি এই যে জিনিসগুলো বলছি একবার এসে দেখবেন, যদি মনে হয়, আমার নাম ঠিকানা দেয়া থাকছে, এখানে এসে বললেই আমার কাছে ফোন যাবে, না আপনি শুধু বক্তৃতাই দিয়েছেন, একটাও আমরা পেলাম না ভালো জিনিস, প্লিজ নই, এইটুকু শুধু আমার কানে বলবেন। গোরাদাকেই বলতে বলবেন যে হ্যাঁ গোরাদা হয় কি ভাই হয় কি কাকা হয় বলবেন, সেরকম ভাবে ওরা আমাকে ফোন করবে, আমি সেই জন্য সে ব্যবস্থা নেব। এরকম একটা কথা আপনাকে বলে দিচ্ছি, একবার এসে দেখবে, তার সুব্যবস্থা আমরা বাড়ির থেকেই করে দেব। উপকৃত হবেন কিনা এটা আমাকে জানাবেন। নমস্কার। আমরা সিঙ্গুর হুগলি থেকে এই গোরাচাঁদ বাবুর কাছে এসেছি, চেন্নাই রামচন্দ্র হসপিটালে। আমরা এখানে এসে গোরাচাঁদ বাবুর কাছে খুব সুযোগ সুবিধা পেয়েছি। তবে
আমরা কলকাতাতে ট্রিটমেন্ট করেছিলাম, কলকাতায় ট্রিটমেন্ট করে সেই ট্রিটমেন্ট আমার তো সব কিছু সফল হয়নি, সেই জন্যই আমি এখানে ছুটে এসেছিলাম। আর এখানে আমার সব সাকসেস হয়েছে, আমি এখন সুস্থ। আমি আগামীকালই হয়তো বাড়ি চলে যাব। খুব সুস্থ আছি আমি, এখানে খুব ভালো ট্রিটমেন্ট পেয়েছি। আর যারা আসবেন, এই গোরাচাঁদ বাবুর ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে, বাড়ির ঠিকানা দেওয়া থাকবে, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করে আপনারাও সুযোগ সুবিধা পাবেন। কোনো ডাইরেক্ট নয়, একদম গোরাচাঁদ বাবুর একদম নাম্বার দেওয়াই আছে, বাবা তারকনাথ আবাসন। সব কিছু ফেসিলিটি আছে, সব কিছু রুম থেকে শুরু করে গ্যাস ওভেন এভরিথিং এলস সবই পাওয়া যায় এখানে। গোরাচাঁদ বাবু খুবই ভালো লোক, খুবই হেল্প করবেন, কোনো অসুবিধা হবে না আপনাদের, পয়সা ছাড়া। আর ওটা নিয়ে কোনো টেনশন করবেন না, গোরাচাঁদ বাবু আছে, থাকবে, সবার সাথে আছে। রুমের রেট এখানে বহু কম। আমরা যে রুমটায় ছিলাম ওটার ভাড়া হচ্ছে আপনার 1200 আপ টু 1300 আপ টু। এবার তার সাথে সব কিছু আছে, গ্যাস ওভেন এভরিথিং এলস ওর মধ্যেই পাওয়া যাবে। আর রুম খুবই সুন্দর, প্রোফাইলে গিয়ে একবার চেক আউট করে নিতে পারেন। আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে এখানে আমরা এসেছিলাম হচ্ছে আপনার 22 তারিখ, জানুয়ারি 22 তারিখে এসেছিলাম। আজকে হচ্ছে আপনার ফেব্রুয়ারি 12 তারিখ, 12 তারিখ তো 12 তারিখ ফেব্রুয়ারি 12 তারিখে এসেছিলাম। সো আমার বাবা এই কিছুদিনের মধ্যে পুরো ফুল সুস্থ হয়ে গেছে, এবার আমরা বাড়ি যাব। তো রামচন্দ্র হসপিটাল, যেখানে আমার বাবা অপারেশন হয়েছে। আর স্যারের নাম হচ্ছে শ্রীরাম স্যার। খুবই ভালো ডাক্তারবাবু, খুবই হেল্প করেছেন। আর খুবই কি বলবো, মানে প্রচন্ড আমরা ধন্যবাদ জানাবো ডাক্তারবাবুকে, কেন কি আমরা ডাক্তারবাবু পুরোপুরি খুবই হেল্প করেছি, খুব সুবিধা পেয়েছি, একদম খুবই সুবিধা পেয়েছি। আর এইটুকুই ধন্যবাদ। আপনারা সবাই আসবেন, সবকিছু ফেসিলিটি গোরাচাঁদ বাবু। আমরা আবার আসবো, আমরা 2 মাস পরে আবার চেক আপে আসবো, আমরা অপারেশন হয়েছি, আবার চেক আপে আসবো। আপনারা আসবেন। থ্যাংক ইউ, নমস্কার।